let us announce the winners of fun and party game for this. I'll call Sridevi, parent of Gautami from LKG, and first prize goes to Sridevi, daughter of Gautam. Goes to Sridevi, parent of Gautami from LKG. In musical chair, the first prize goes to Chakdevi, parent of Karthik. Child game, the first prize goes to Mahananda, parent of Adya. Second prize goes to Asha Rani, parent of Pavan. And in group game, parent of Purnima, Parveen, parent of Nazia Fatima, Vandana Singh, parent of Ananya Singh, Lakshmi, parent of Gunjan, Rohini, parent of Krutik Vardhan, Saraswati, parent of Sai Charan, Mahadevi, parent of Amba Bhavani, and Ambika, parent of Harsha. Goes to Savita, parent of Madhu Sindhurani, Mahananda, parent of Adya, Sonu, parent of Abhinav, Nafisa, parent of MD Mas, Shreen, parent of Aman, Premajyoti, parent of Tejas, Rubina, parent of Ishrat. I request the cricket team winners be ready. The first prize goes to Shivlingappa, parent of Samar, Sharanappa BK, parent of Harsha SK, Sheikh Anwar, parent of Sheikh Amanuwais, Sharanappa, parent of Tanveer, Suresh, parent of Spurti, Raghavendra, parent of Rajwal, and Muzid. Vinod Kumar, parent of Varsha, Santosh Rathod, parent of Aditya, Irappa, parent of Manveer, Uday Kumar, parent of Takshak Swami, Santosh, parent of Aradhana, Shrishal, parent of Gagan. Honors of the evening. It gives us immense pride and honor to introduce our school topper MD Bilal, son of MD Rafiq, for the academic year 2024 and 25. MD Bilal has secured an outstanding 615 out of 625 marks, bringing a great laurels to our institution. Adding to this remarkable achievement, he has stood first rank at Taluka level and has also been placed among the top 10 at the district level. In recognition of his excellence, has been selected to SPR
college with free education. Furthermore, till date, he has consistently proved his merit by he has appeared for. As we proudly celebrate this achievement, it's worth mentioning that in the glorious journey of 33 years of our school produced numerous doctors, engineers, defense personnel, bank employees and other successful professionals who continue to serve society with dedication and excellence. MD Bilal's success stands as yet another shining example for our institution's legacy and commitment to the nurturing talent. He has secured in 121 in English, 98 in Kannada, 100 in mathematics, 100 in Hindi, 97 in science, 99 in social science. Let me put you sincere thanks to honorable dignitaries for presenting the prizes and motivating our achievers. Thank you, Honorable. And motivating our achievers and felicitating our school topper. We also thank ma'am for the efficient announcements and for applauding the winning spirit of our students and parents. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, now comes a moment to gain wisdom and inspiration from a truly distinguished personality, and we are privileged to have with us today Dr. Pandit B.K. Sir, who has been a guiding force in administration and public service. It is now my honor to invite him to the stage to deliver a keynote address. Let us welcome him with a big round of applause. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲಿನ 33ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ 163ನೇ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿರುವ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲಡ್ಡಾ ಸರ್ ಅವರೇ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದನ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಆಗಿರುವ ವಾಸುದೇವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಸೇಡಂ ನಗರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಕರೇ, ಪೋಷಕರೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇನೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಪಾಲಕರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಆಟ ಆಡಿಸಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಳಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರ್ತರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಕೂಡ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಾಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಭಾಳ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತಿದೆ, ಯಾರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಕೆಲವೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಅರಿವಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ 163ನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಯುವಕರ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಯುವಕರ ಕಣ್ಮಣಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು.
ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ದಾರ್ಶನಿಕನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸೇಡಂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲಕರು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸತ್ತಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಸಾವಿಗೂ ಅವಮಾನ, ಆದರ್ಶವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿದೆ ಆದರೆ ಬದುಕಿಗೂ ಅವಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹೇಳುವ ಮಾತಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಷ್ಟೇ, ಸಾವು ಕೂಡ ಚರಿತ್ರೆ ಆಗಬೇಕು, ಬದುಕು ಕೂಡ ಆದರ್ಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಹುಟ್ಟುವ ತಾಕತ್ತಿದೆ. ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಓಂ ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ತಮಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ಯುವುದು, ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ಯುವುದು, ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ಅಮರತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳುವ ಮಾತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡದೆ ಸತ್ತರೆ ಸಾವಿಗ ಅವಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಜನಿಸಿದ್ದು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ. ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೇಡಂನಲ್ಲಿ. ಅದು ಎಷ್ಟನೇದಂದರೆ 163ನೇ ಜಯಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತಾತನ ಹೆಸರೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾರೆ, ಯಾರು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಬದುಕು ಆದರ್ಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕಣ್ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳು. ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲ ಅವರು, ಮಂತ್ರ ಹೇಳುವ ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲ ಅವರು, ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲ ಅವರು. ಬಡವರ, ದೀನರ, ದರಿದ್ರರ, ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತತ್ವಗಳಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾರದ ಮೂಲಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಟೀಚರ್ ಆದವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅನ್ನುವುದು, ನಾನು ವಿವೇಕ ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪಾಲಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಆಚರಿಸ್ತೀನಿ ಕೂಡ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೆಲವರ ಹತ್ರ ವಿವೇಕ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೂ ಮತ್ತು ವಿಸ್ಡಮ್ಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ವಿವೇಕ ಕೆಲವರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ಚೋರ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಹಳ ಈ ಮಾತು ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ವಿಸ್ಡಮ್, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ, ನಾವು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬೆಂಕಿಯ ಪಟ್ಟಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಪಟ್ಟಣ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ, ಇದೊಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಪಟ್ಟಣ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಗೀಚಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತುತ್ತೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗೀಚಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಾಗಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅದು ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು,
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಲೂನ್ಗಳನ್ನು. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಬಳಿಯ ಹುಳ ಥರ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೋಗುವಾಗ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಾಗಿ ಹಾರೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಕನಸು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬರುವಾಗ ಕಂಬಳಿ ತಳ ಹುಳದ ಥರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸಿಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ ಇವತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸುಗಂಧ, ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮಳುಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕೂಡ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೇನೆಂದರೆ ಪಾಲಕರಿಗೆ ತಂದದ್ದು. 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಅಪ್ಪ ಉಂಡಾನ ಅಂತ ಕೇಳುವ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಸೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೂಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕಿವಿ ಮಾತಿದೆ, ನಾವು ಏನೇ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ, ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸರೋಜು ಕಾಟ್ಕರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಶೋಕ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ದಿನ ಕೇಳಿದೆ. ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಶೋಕ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ದಿನ ಕೇಳಿದೆ, ನೀನೇಕೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನ ಟಂಗೆಗಳಾಕೆ ಕೆಳಗೆ ಕೆಳಗೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ವೃಕ್ಷ ಇದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಶೋಕ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ದಿನ ಕೇಳಿದೆ, ನೀನೇಕೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನ ಟೊಂಗೆಗಳಾಕೆ ಕೆಳಗೆ ಕೆಳಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಶೋಕ ವೃಕ್ಷ ಹೇಳಿತು, ಬೆಳೆದಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ, ಮರೆಯಬಾರದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ನೆಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅಂತ. ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಅಶೋಕ ವೃಕ್ಷ ತನ್ನ ಟೊಂಗೆಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದರೂ ಕೂಡ ಕಾಲುಗಳು ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀವಿ, ಮಂಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪರಂಪರೆ ಎಂಥದ್ದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಥದ್ದಂದರೆ, ದಲಿತರ, ವಿಧವೆಯರ, ಬಡವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗಬೇಕು. ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಚಿಕಾಗೋ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ಅಂತೇಳಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರ, ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮಂದರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಪಾಠ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಮರಿಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂಧುಗಳೇ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಪಾಠ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ದಾರ್ಶನಿಕರನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೈ ಹೊಲಸಾದರೆ ನಮಗೆ ಮಹಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಸ್ ಸಾಬೂನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಸಾದರೆ ನಿರ್ಮಾ ಪೌಡರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ತಲೆ ಹೊಲಸಾದರೆ ಶಾಂಪುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹೊಲಸಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಳಿತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಸಾಬೂನುಗಳು, ಯಾವ ಶಾಂಪುಗಳು, ಯಾವ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೊಲಸಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬುದ್ಧನನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕನಕದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೊಲಸಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು, ಕಿವಿ ಮಾತಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬೆಳೆಸಿರುವ, ಉಳಿಸಿರುವ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವ ಮುದುಕ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಶಾಲೆ ಕಲಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಮುದುಕನನ್ನು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮುತ್ಯ ನಿನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಇಂಥ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೇನು ಬೇಕಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಅದು ನೀರು ಹಾಕಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ನೀರನ್ನು ನೀ ಯಾವಾಗ ಕುಡಿತಿ, ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ ಮಗು. ಆವಾಗ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಮುದುಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ನೀನು ಹೇಳೋದಂತೂ ಸರಿ,
ಈ ಮರದ ಫಲ ನಾನು ಉಣ್ಣಲ್ಲ. ಪುಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ನನ್ನ ಮನೆಯ ಹಿಂದಗಡೆ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇದೆ, ನೀ ನೋಡಿದ್ದೀಯಾ? ನನ್ನ ಮನೆಯ ಹಿಂದಗಡೆ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇದೆ, ನೀ ನೋಡಿದ್ದೀಯಾ? ಅದು ನಾ ಹಚ್ಚಿದ ಮರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮುತ್ಯ ಹಚ್ಚಿದ ಮರ. ಆತ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಬೆವರು ಹಾಕಿ ನೀರು ಸುರಿಸಿದ. ಇವತ್ತು ಅದರ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಉಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಲ ಉಂಡು ಮರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವುದು ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮರ ಹಚ್ಚುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಆ ಮುದುಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದರಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲಿನ ದಾಸರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸಿದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅವ್ವಪ್ಪನ ಮುಖದ ಮೇಗೂ ಕೈ ಆಡಿಸಲಾಗಿವಿ ಸರ್. ದುರಂತ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಳಿಸುತ್ತವೆ, ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅವಘಡಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಶಾಲೆ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು 4 ಕೆಲಸ. ಒಂದು ಓದುವುದು, 2ನೇದು ಬರೆಯುವುದು, 3ನೇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದು, 4ನೇದು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು. ಓದುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓದುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಇರುವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರದ ರೂಪ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಟ ಆಡುವುದರಿಂದ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇವು 3 ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢನಾಗ್ತೀಯ, ಅದು 1 ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢನಾಗ್ತೀಯ. ಬಹುಶಃ ಸರ್ ಅವ್ರು ಕೂತವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮಗೆ ಮೆಂಟಲಿ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲಿ ಎರಡೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಲ್ದವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಣ್ಣಿಲ್ದವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಲಿಲ್ದವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮರ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನೀನು ನನಗೆ ಬಚ್ಚಲ ನೀರನ್ನು ಬಿಡು, ನಾನು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ತಿಂದು ಬಿಸಾಕಿದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕು, ನಾನು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಬಚ್ಚಲ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ, ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ, ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ, ನಿನಗೆ ನೆರಳು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ನಿನಗೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಹಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕಡಿದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೇಬಲೋ ಕುರ್ಚಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ. ಬಚ್ಚಲ ನೀರು ಕುಡಿದ ಮರವೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಲಾಪಕಾರಿ ಆಗುವಾಗ ಬಿಸ್ಲೇರಿ ನೀರು ಕುಡಿದವರು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ತಿಂದವರು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹಿರಿಯರನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇಂಥ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕರೆಸಿ ಗೌರವಿಸಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೂ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. And guidance will surely empower, strengthen and enrich our school and motivate every student. At this proud and special moment, we are honored to invite chairperson of today's event, Shri Om Prakash Ladda sir, to the stage and to share his words of wisdom with us. Good evening all. Respected Chief Guest Dr. Pandit sir, esteemed teachers of our school, dear parents and students, and my fellow trustees and the press persons. It is an honor to stand here today to celebrate another year of growth, learning and excellence at our school.
we are celebrating our 33rd annual day and 163rd birthday of great Saint Swami Vivekananda. As we gather to commemorate our achievements, I am reminded of the incredible journey we have shared. Over the past year, we have seen remarkable progress. Our students have excelled academically, culturally, and in sports. Our school has one of the best sports infrastructure. Our infrastructure has been upgraded and new initiatives have been introduced to enhance learning experiences. From the state-of-art labs, innovative teaching methods, we have worked tirelessly to provide our students with the best possible environment. Our focus remains on holistic development. I personally feel only education does not help for an individual growth. There should be an overall growth. You should be physically and mentally fit to face the society. Your involvement in school activities, your encouragement and your presence here today, it all contributes to shaping young minds. The support of the parents is a must. Their involvement in the child growth, their dedication, their efforts only will help to get better results from the children. As a trustee, I am excited about our future plans, introducing, enhancing technical infrastructure and fostering global exposure for our students. We aim to make our school an hub of excellence where students strive to become a good citizen, a global outlook. Parents, your role is pivotal. Your involvement, your guidance, and your belief in our students shape their future. Let's continue to work together to nurture their dreams. The involvement of parents in parents' meeting is also an important aspect of this child's growth. This should be taken. Parents normally avoid parents' meeting, but the parents who come to the parents' meeting see that their child's future is in good hands. To our students, believe in yourself, work hard and dream big. The world awaits your brilliance, celebrate your achievements, cherish memories and inspire others. Let's celebrate our achievement and look forward to a brighter future. Thank you one and all. Inspiring words. Your vision and guidance are true source of motivation for all of us. As we approach to close of this formal event of Annual Day 2025-26, I invite Kumar Ashok Chakravarti of 9th Standard to deliver the vote of thanks. Chairperson, Principal, esteemed dignitaries, teachers, non-teaching staff, parents and dear students. I, Ashok Chakravarti of 9th Standard, have the privilege to present vote of thanks on behalf of Swami Vivekananda School, Sedam. First and foremost, we express our sincere gratitude towards our today's chief guest, Dr. Pandit B.K. Sir, Principal of GFGC, Sedam, for gracing this occasion with your presence and motivating us with your valuable words. We are deeply thankful to our chairperson, Sri Om Prakash Ladda Sir, for the constant guidance and encouragement that continues to inspire us to reach greater heights. We would like to convey our heartfelt thanks to our school administrator, Sri Pradeep Kumar Patil Sir, for his unwavering support, meticulous planning and constant guidance throughout this event. Your effort behind the scene, from coordinating the arrangement to ensuring everything ran smoothly, have been invaluable and truly contributed to the success of today's celebration. A special note of appreciation goes to our principal, vice principal and our beloved teachers, whose visionary leadership and dedication have been cornerstone of this successful event. Lastly, we thank our dear students, parents and all present here for your support and encouragement. Thank you, one and all. Thank you, Ashok, for your thoughtful words. We also extend our deepest gratitude to each and every guest, parent, teacher and student present here today. Your gracious presence, encouragement and support have made this 33rd annual day celebration truly unforgettable. To conclude this formal event, may I request everyone
to raise for Vande Mataram in honor of our motherland, Bharat. Jai Hind, Jai Karnataka. ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಲ್ಪನಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೋಶೆಟ್ಟಿ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ದೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ವೈಭವಿ 7ನೇ ಮತ್ತು 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಶಾರಾಣಿ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಬಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಗಗನ್ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಬಸ್ತೆ 3ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪವನ್ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಬಸ್ತೆಯಿಂದ LKG ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಾಯತ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರಾಧನಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗಳು 3ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗಳು ಅನ್ವಿತಾ ಅಂತ LKG ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರುತಿ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ವಿಕಾ ಮತ್ತು ತನ್ವೀರ್. ತನ್ವಿಕಾ 1ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ವೀರ್ LKG ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಾಂತೇಶ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಗುರುಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಂದು ತುಂಬ ಜಾಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಬಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು 4:15 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮನೆಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಓದು ಬರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು, ಲ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ನ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶಿಸ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇದೇ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆನೇ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಅದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. To start this vibrant cultural program with a warm welcome speech. ಶುಭ ಸಂಜೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜ್ಯೋತಿ ಮಠಪತಿ. ನಾನು 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವವರು 4ನೇ ತರಗತಿಯ ಮನ್ಹಾ ಕಾಳ್ಗಿ. Ladies and gentlemen, the formal proceedings of our 33rd annual day celebration have been truly inspiring. Now it's time to celebrate talent, creativity and the vibrant spirit of our students. We proudly present the cultural program, a showcase of music, dance, drama and artistic expressions that reflects the energy, dedication and creativity of our young stars. Get ready to be entertained, inspired and mesmerized
Kannada, our mother tongue reflects our rich culture, tradition and values. Now please welcome onto the stage our wonderful class first rates with their Kannada song medley. ಮೊದಲನೇ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳ್ಳುವ ಸುಂದರವಾದ ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ನೃತ್ಯ. ಇದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಗಾಳಿಪಟಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಈ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ನಿರ್ದೋಷಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಜಾನು, ಈ ರಾಜನ್ ನೀನೆ ಕುಯ್ನು, ಮುದ್ದಾದ ಲೇಡಿ ಡಾನು, ಇಡೀ ಏರಿಯಾ ಬ್ಯೂಟಿ ನೀನು.
शत्रु संहार
समय हो गया और वे एक महायज्ञ भी करवा रहे हैं। देवी, आपके पिताजी ने हमें छोड़कर सबको आमंत्रित किया है। नहीं स्वामी, मैं अवश्य जाऊंगी। यदि हम आपको मना कर दें तो भी? क्षमा करें स्वामी, मैं वहाँ अवश्य जाऊंगी। Attention please. We request all the parents to please avoid disturbing the teachers and the students. Your words will be handed over the end of the program. ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗದ್ದಲ ಮಾಡದೆ ನಮಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. Now we are going to witness a beautiful and heart-warming dance presented by our tiny stars from LKG. This song celebrates the love of family and the values of our nation like mother and father, grandparents, brothers and sisters, our brave soldiers, hard-working farmers, and the sweetness of our language and culture. Let's encourage them with a huge round of applause. ಮುಂದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಕೆಜಿಯ ಪುಟ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ನೃತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಗೀತೆ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಅಜ್ಜ, ಅಜ್ಜಿ, ಸಹೋದರರು, ಸಹೋದರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಸೈನಿಕರು, ಶ್ರಮಿಕ ರೈತರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಿಹಿತನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು, ಹೊಳೆಯುವ ನಗು ಮತ್ತು ಸಂತಸದ
ರುಣ Performance for spreading such beautiful emotions and reminding us of the love of family, our culture and our nation. Let us once again give a big round of applause to our adorable LKG students for this wonderful dance performance. ನಮ್ಮ LKGಯ ಪುಟ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಈ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Music has the power to spread happiness and connect hearts. The next performance does exactly that. Our class 2nd students are ready to present a beautiful Hindi song performance that reflects joy, innocence and Indian culture. Their confidence on stage and love for music will surely win your hearts. So get ready to enjoy this lively presentation and encourage them with your loud applause and cheerful smiles. Please welcome onto the stage our amazing class 2nd students.
ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಬಾಲ್ಯದ ಸಿಹಿತನ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಲಯ, ಭಾವಭಂಗಿ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯಮಯ